अहम ब्रह्मास्मि गुरुजी। अहम ब्रह्मास्मि। गुरुजी, आम जीवन रे किछि जिनिस को आमे मानि थाउ, सेई मानिबा भितरे किछि कथा हमको अंधविश्वास भली हमको लागि थाए। मन कोठी ना कोठी गोटे सूचित करि थाए, गोटे ए जिनिस सब अंधविश्वास भली चली थाए। सेई परिका किछि क्वेश्चन मो मन भितर आज उंकी उठिछि। आज से क्वेश्चन आपन को मो पचारिबा को जाउछि, जो माध्यम रे कि मो निजे स्पष्ट होई परिबे आउ ए समाज को किछि वार्ता भी मध्य दे परिबे। मोर प्रथम क्वेश्चन रहउछि गुरुजी, शुद्धि क्रियार आवश्यक कौन रहिछि? शुद्धि क्रिया को शुद्धि क्रिया रे छुआ छुत्रिका बारण कौन पे रहिछि? आउ जेतेबेले गोटे शव को संस्कार करबा पई निया जाय, सेठी किछि मादक द्रव्य को से माने मागंती, जो फल रे कि से शव को पोड़ीबा पई से माने किछि गोटे रखिथांती, जेमति कि मादक द्रव्य देले ही से शव को आमे सत्कार करिबु। जो पर्यंत मादक द्रव्य दिया जाय नाही, सेई पर्यंत से शव को आमे सत्कार करा जाय पारिबो नाही। मोर एई परिका क्वेश्चन अछि गुरुजी। सुंदर। आउ थरे गोटे क्वेश्चन अछि। कहतु कहतु आपण कहि सारंतु तापर मु कहबी। हां कहतु। आहुरी किछु क्वेश्चन गुरुजी अछि। हमर 15 दिन पर्यंत खाइबार व्यवस्था अछि। से 150 लोक किंबा 200 लोक बेले बेले भी मु एमिति भी देखि जे 500 लोक भी रोसई करके दिया जाय। 15 दिन सेटा जाए भी 12 500 दिन और लोगों को 15 खाया को दिन देवा जाए। 500 पं- लोक दिया जाय। ता भितरे भी गुरुजी, जो जो लोक माने खाइबा को आसी थांती, से लोक मानक पई वस्त्र दिया जाय। जो व्यक्ति मरि थाए, से व्यक्तिर जे जे रिलेशनशिप थांती, जेमति कि मा भौणी किंबा तांको पुओ किंबा तांकर जे कोनोसे जिंस थाए, सेई लोक पणा गोटे दियंती। से पणार दाम गुरुजी गोटे माने 60-70 हजार खर्च होई थाए सेठे। 70,000 टंका। ओहो हो। आज्ञा, गोटे लोक से घर गोटे लोक मरी जाती, से लोकर केते बड़ दुख थाए, ताको भोज ऊपर ललिता बिड़ा पड़ला भली से गोटे थाए, एते कष्ट से थाए। आमर को प्रकार मानविकता अछि, को प्रकार गोटे पशुहीनता भलिया गोटे गोटे मानसिकता अछि, आमे सेठी जाके इनक्वारी करते, आमे से जो मागंते आमे ए प्रकार खाइबा पई। आ विषय गुरुजी आलोकपात करंतु। सुंदर प्रश्न, बहुत गभीर प्रश्न। भल कथा कहले। जीवन अनेक कथा को आम मानि थाउ, ता भितर किछि कथा आमको जदि अंधविश्वास लगुच निहायती ताकू परखियार आवश्यक अच्छे, ताकू परिवर्तन करिवार आवश्यक अच्छे। एमती देखंतु, सर्वप्रथमे आमे समस्ते मनीष, आमे समस्ते विवेकी। आमे कथा को सुनी थाउ, मैन इज ए सोशल एनिमल। बुझिपारछ, मनीष संघरे जियंती, जणे जनकर सहारा हुअंती। अच्छा, एठी देखंतु, जेतले जने शरीर अंत ही जाता, माने जहाँकर गोटे परिवार जनकर देहांत ही जाइछि, से देहांत हिंतिबा से शव को तक्षणिक संस्कार न कले, से शव जो देहांत हिंची, से शव मृत्युवरणर किछि भी कारण थाई पारे, किछि रोगरे ग्रसित हेंकरी, किछि पीड़ारे वायरस एफेक्टेड हेंकरी, इन्फेक्टेड हेंकरी, किछि भी रोग व्याधि रे से शरीर मृत्यु जद्य हेइथिबो, से शरीर को जद्य आमे तक्षणिक संस्कार करिबानी, से शरीर पचि जाई पारे, सड़ी जाई पारे, से शरीर दुर्गंध आसी पारे, से शरीर माध्यम रे रोग व्यापी पारे। बुझिपारछंती। सर्वप्रथम है जो शुद्धिक्रियार आवश्यकता कौन आप पचारे, शुद्धिक्रियार आवश्यकता ये अच्छी। आमे समस्ते गोटे परंपरा को लेकर गोटे आचरण माध्यम आमे गोटे अनुशासन सहित जीवन यापन करुचे। जिते जड़े शरीर अंत हिगला, से शरीर को आमे कहूँ था बासी मढ़ करवानी, जल्दी पोड़ीदेवा, जल्दी संस्कार करदेवा। बासी मढ़ करवानी ता पछाड़े कारण है या, से मढ़ जदि बासी हो, से मढ़ हो पारे दुर्गंध हम, से शरीर भितर आप देखिए किसी शरीर भितर पोक भी हो जाए, से शरीर रोग अन्य को व्यापी पारे। तेणुक ये कह जाए, जिते भी जहाँकर अंत है ताको बासी मढ़ करवानी, तक्षणिक नहीं संस्कार करवा, पोड़ा कि पोतीबा, जहाँ भी आम मानिचे। अच्छा, आ माध्यम कौन हम, समाज श्रृंखलित रहिबो। समस्ते से मृत शरीर को कोठी ना कोठी किसी संस्कार करने माध्यम से शरीर आउ थे पंचभूत मिसीगला, शरीर संस्कार है, से शरीर को होइथिबा रोग पीड़ारे अन्य पीड़ित हेबेनी।
ତ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଆବଶ୍ୟକ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଧିବତ ମାଟିରେ ମିଶେଇବା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିକିରି ତାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ଛୁଁ ନଥାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏ ସବୁ ପ୍ରଥା, ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର। ଗୁରୁଜୀ ମୋର କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ମୋର ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାରେ ଛୁଆଁ ଛୁତ୍ରିକାକୁ ଯଦି ବାରଣ ଅଛି, ଏମିତି କି ମନ୍ଦିରକୁ ବି ବାରଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ବାରଣ ଅଛି, କାହା ଘରକୁ ସେ ଯିବେନି, କାହା ପିଣ୍ଡାକୁ ଚକୁଡିବେନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି, ଭାଗବତ ପାଠ ହବନି, 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯିବନି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ ନେଇକି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ବୋଲାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇନି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଗୁରୁଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛେ, ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇକିରି କହୁଛେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି କେ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ସେ ଶବ ଆଗରେ ଧୂପ ବି ଦଉଛେ, ଶବ ବେକରେ ଫୁଲ ଦଉଛେ, ଫୁଲକୁ ଛିଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ଛିଞ୍ଚିକା ଯାଉଛେ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଜାଣତରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେଇ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସର୍ଜରୀ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିସ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମେଡିସିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆମ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ନଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏମିତିଆ ବି ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ହଇଜା ହେଇକିରି ମାନେ ହଇଜା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ କଲରା ଦ୍ୱାରା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବି ପଦା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଜଣକୁ ରୋଗ ହେଲା, ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକିରି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ରୋଗର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବିଧିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ବୁଝିଥିବା କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିଲା। କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରିଛେ। ସେଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଯାହାକୁ କୋଭିଡ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ 12 ଦିନ କିମ୍ବା 14 ଦିନ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଆଉଥରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି କୋଭିଡରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିଲା, ଏଠି ବି ସେଇ ପ୍ରଥା ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରଥା, ଯେତେବେଳେ କାହା ଘରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ସେ ପରିବାର କୋଉଠିକି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବେନି। ସେ ଯୁଗରେ ଅଧିକ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମଠ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ମଠକୁ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ପରାବିଦ୍ୟା ହଉ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମଠକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭୌତିକ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଶରୀରର ଦେହାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ 12 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାର ନାମ ଦେଇଛେ, ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାର ନାଁ ଦେଇଛେ, ଏକ ପରମ୍ପରା ଦେଇଛେ। ଏ ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରା ପଛଆଡ଼େ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବ, ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥିବ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିବେ, ବସିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ଅସୁବିଧା ଅଭାବ କାହାର ବି କେବେ ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଏ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ। ପରମ୍ପରାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କାହାରି ଅନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେଠିକି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖନ୍ତୁ।
ଅଡ଼ୋଶ ପଡ଼ୋଶ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଛି, ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବର ମୃତ୍ୟୁ। ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସାହାରା ହେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଶବକୁ କାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଜଣ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସେଠି କାଠ ହଣା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଶବକୁ ସେଠି ଲଦିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବେଲା ଆସିକରି ତାଙ୍କ ସାଇ ଭାଇ ସବୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଏମିତି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ବିଧି ବିଧାନ ପରମ୍ପରା ମଣିଷପଣିଆ ବିବେକ ସବୁ ହରେଇ ବସିଛି, ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଇଛି, ଅବିବେକୀ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଣେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି, ମା ବାପା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଘରର ଯିଏ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଘରେ ଯଦି ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖରେ, କେତେ ପୀଡ଼ାରେ ସେ ପରିବାର ଶୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି, ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି କିଛି ଶିଖିବା। କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାନ କରି ସେବନ କରି ଆମେ ବି ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରିକା ଶୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏହିପରିକା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ମଣିଷ ତ ନୁହଁ, ସେ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ପଶୁ ଠାରୁ ବି ଛାର ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିବେକ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ଶରୀର ମରିକିରି ସେ ସଂସାର କେତେ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରୁନି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରିବାର ଏକ ବାହାନା କରୁଛି, ଏକ ବାହାନା। ପରମ୍ପରାରେ କାହାକୁ ମଦ ଦେବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି। ଏଇଟା କାହାକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ବରଂ ପାପ ହେବ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀରକୁ ମାରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ। ତେଣୁକରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୁପ୍ରଥା, ଭୁଲ ପ୍ରଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଥାଉ, ଆମେ କହୁଥାଉ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି କା ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗଭୀର ମେସେଜ ସମାଜକୁ ଯାଉଥାଏ। ଗଭୀର ମେସେଜ କ'ଣ? ଶରୀର ମାୟା, ଶରୀର ମିଥ୍ୟା, ସଂସାର ମାୟା, ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ଯେତିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ରାମତ୍ୱ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା। ଏଠି ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶାଉଥାନ୍ତି। ହେ ମାନବ ସମାଜ, ତୁମେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆଶା ଅଭିଳାଷାରେ, ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଚନାରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ଦୟାକରି ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କର। ଇଏ ଶବ ଯେମିତି ଆଜି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି, ସେମିତି ତୁମେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ, କିଛି ନେଇକିରି ଯିବନି, ଯାହା କମେଇଛ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମା, ସତ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ, ଯିଏକି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଶରୀର ଶବ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରାଣର ଆଧାର ହେଲା ଆତ୍ମା। କେନ ଉପନିଷଦର ଅଷ୍ଟମ ମନ୍ତ୍ର, ୟତ୍ ପ୍ରାଣେନ ନା ପ୍रणेति येन ପ୍ରାଣ प्रणीयते तदेव ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱଂ ବିଦ୍ଧି ନେଦମ୍ ଏଦିତମ୍ ଉପାସତେ। ପ୍ରାଣର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ଶରୀର ଶବ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି କା ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହରି ଆଉ ରାମ, ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ। ଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରରେ ବିବେକୀ ହେଇକିରି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେଇକିରି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଭାତୃଭାବରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାମ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର ଅହମ୍ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ହେ ମଣିଷ ସମାଜ, ମନକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ସେମିତି କହିକିରି ସେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହିକିରି ନେଇକିରି ସବୁକୁ ଜାଣୁଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁ ଯିବା ବାରଣ? ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍,
କାଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ରୋଗ ହେଇଥିବ, କାଳେ ସେ ରୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ବ୍ୟାପିଥିବ, ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଠକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ହେଇପାରେ ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, 150 200 ଲୋକକୁ ଖାଇବା ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଏଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି, ମିଛ କଥା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ, ଅନୁଚିତ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବି ଆମେ ଆଶା କରିବାନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ସେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ହରେଇକିରି ବହୁତ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛେ କାହିଁକି? ଆମେ ଯାଉଛେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉନେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା ଆସକ୍ତି ରଖିକିରି ଆଗ୍ରହ ରଖିକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ମୂଢ଼ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ମାନିଛେ, ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଯଦି ଯାଉଛେ ଭାବୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ବସ୍ତ୍ର ମାଗିବା ତ ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର କଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ତାପରେ କରୁଛୁ। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ହବ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବି ବସ୍ତ୍ର ହବ। 60-70 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରି 60,000-70,000 ଯୋଉ ପଣା ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ପଣା ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ପଣା ଲୋକ କଥାଟା ଏଇଠି ପଣା କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କିନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ପଣାର ବିଧି କ'ଣ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ? ହଁ ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ପଣାରେ ଏମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଛଣାଛଣି ଆଇଟମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଯେମିତି କି ଚାଉମିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଗେରା ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଆସେ ପୁରୀ, ଇଟଲି, ଦୋସା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପରଖିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଜୀ, ତା ଭିତରେ ବି ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 7-8 ଜଣ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେଇଦିନ ବି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଯିବ। ଯିଏ ପଣା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ। ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କଟିଗଲା, କିଛି କିଛି ଟିକେ ହାତରେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଣା ଶବ୍ଦ ବି ଟିକେ, ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଟିକେ କଟିଗଲା। ଆପଣ ହଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଟଲି ଚାଉମିନ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ତା ପରଠାରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉଥରେ। ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ଯେମିତି କି ଇଟଲି, ଚାଉମିନ, ପାସ୍ତା, କିଛି ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ, ସୁଜି, ଦୋସା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ 7-8 ଜଣ ଆସିବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଆକାର କିଛି ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ତା ଭିତରେ ବି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯୋଉ ଡକାଯାଏ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ 60-70 ହଜାର ଗୁରୁଜୀ, ଗୋଟେ ପଣାରେ ଗୋଟେ 60-70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଠିକ କରୁଛି? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନୀୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛେ, ସାହାରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛେ, ନା ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛେ? ପରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ସାହାରା ହୁଏ, ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସିଏ ଅସଲି ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ଯିଏ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ବି କଥାକୁ ଏ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ବି ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବେ, ନିଜେ ବି ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ହେବ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ତ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଦୋସା ଇଡଲି ଚାଉମିନ କରିକି ତାଙ୍କର ଦେବା, ଇଏ କ'ଣ ଆଡ଼ମ୍ବର? ଏଇଟା କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଖୁସିର କଥା? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଇଏ କହୁଛ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେ ପରିବାର ଶୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ନିଜେ ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ
ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଣିକିରି ଆସିବା କଥା। କାହିଁକି ଆସିବା କଥା? ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି, ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ନିଜେ ସେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି, ନିଜେ ଖାଇପାରିବେନି। ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କେବଳ ସେ ପରିବାର ଜାଣିଥାଏ, ସେ ପରିବାର ଜାଣିଥାଏ। ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁଜୀ, ତ ୟା ତ ସେଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ଏତେ ବି ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସୁନାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ। ପକାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି। କଥା, ମୋହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛେ। ତ ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସେ ପରିବାର ଜାଣିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବା, ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ନେଇକରି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଜମା ଡରନି, ତମର କିଛି ହବନି, ଆମେ ଅଛୁ, ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଠିଆ ହବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତମର ସାହାରା ହବୁ, ଏପରିକା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ ପଛଆଡ଼େ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆପଣ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ସେ ଶୋକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଅନ୍ତ ହେଲା, ସେ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଅନାତ୍ମା, ଅସତ୍ୟ। ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ତ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଏଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ସେ ବାପା, ସେ ମା, ସେ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବି ଯାହାର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ସିଏ ଏବେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନା ସ୍ତରରେ, ସ୍ମୃତି ଭାବରେ, ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଏକ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆକାର ଆକୃତି ନେଇଥିଲା, ଶରୀରର କିଛି ସମୟ ଅବଧି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମୟ ଅବଧି ହେଇଗଲା, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାପ୍ୟ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବାହାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ये जो दुखर परिस्थिति जदि निजको निजे नियंत्रण रखापी चाहूँगी, आत्मज्ञान को श्रवण करंतु, ब्रह्म विद्या को मनन करंतु, निजर सत् सत्ता को चिन्हतु। मु शरीर नुहे, इंद्रिय मन नुहे, मु आत्मा, आत्मा रूपक मु शरीर को एक वस्त्र रूप में धारण करिछि, मन इंद्रिय को एक वस्तु रूप में धारण करिछि। समय आसीबो, ए वस्त्र चिरिब, ए वस्त्र फाटिब, ए वस्त्र को त्याग करिया को पड़िबो। किंतु मु अजर, मु अमर, मु अविनाशी। तेणुकर जो ब्राह्मण महोदय आसंती, ब्राह्मण महोदय आसबार उद्देश्य थिला सत्संग करिबा, सेठी बसैकरी तांक समस्तंकु ब्रह्म विद्या को बुझेबा, जहा माध्यम रे से शोकरे, से दुखरे थिबा परिवार सांत्वना पाइबे, सत्य को बुझिबे, प्रकृतिर नियम को स्वीकार करिवे। तांको दुखर निवृत्ति पाई ब्राह्मण भोजन सेठी आयोजन हेतला। ब्राह्मण महोदय आसीथिले, जेहेतु ब्राह्मण महोदय आसंती, ब्राह्मण महोदय सेठी किछि धर्म चर्चा करंती, तांको सम्मानित करिया पाई किछि भोजनर आयोजन हेता। भोजन कौन? टिके चूड़ा, टिके दही, टिके फल अछि, जदि जहा जहा दातांको सक्षम, जहा दाता ଆଜ୍ଞା देई पारिबे, डिमांड किछि न थाए, किछि डिमांड न थाए। आमे सेठी जाइचे से दाता को बुझेया पाई, आमे से शुद्धि क्रियार व्यवस्था, से 12 पत्र 13 पत्र, सेठी जहाँ भी ब्राह्मण पत्र, सेठी जहाँ भी यज्ञ होम, जहाँ भी आमे कार्यक्रम करुचे, से कार्यक्रम पछाड़े उद्देश्य केवल गोटे, से परिवार को सांत्वना दबा, से परिवार को टिके दुखर निवृत्ति करवा। तो तेणुक जी भी ब्राह्मण भोजन पर ब्राह्मण आसतु किंबा जी भी बंधु मित्र आसतु, समस्त गोटे सतचेष्टा रहिबा दरकार से परिवार को साहाय्य करवा। तो से परिवार जहाँ क्षमता अच्छी, से टिके चूड़ा दही देले आपण खातु, किंबा आपण मना भी करि पारंते ना, आज्ञा आमे खाइबुनु, आम घरे खाद्य अच्छी, आमे खाऊचु, आम परिस्थिति भल अच्छे, आपण खातु, आपण दयाकर खातु, आमे सब अच्छु, आमे सब अच्छु, आपनकर किछि हबनी, व्यस्त हेबेनी, आमे साहाय्य करिवु, आमे सहारा करिवु, आमे समस्त गोटे परिवार, गोटे गाँव रे अच्छे, जमा व्यस्त हेबेनी, जमा व्यस्त हेबेनी, ए परिका सांत्वना दबा पई जिबार अछि।
କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଶରୀର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସେ ଦୁଃଖିତ ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି କିଏ ଧନ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା, କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟର ଲାଲସାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ଖଣ୍ଡନୀୟ, ଇଏ ଖଣ୍ଡନୀୟ, ଏ ଠିକ ନୁହଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓଲଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଦିଏ ତାକୁ କଣ କଣ ଦରକାର, ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦରକାର, ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ଓଲଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଆ ଏଇଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେ ତ ଏଇଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନୀୟ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାରୁ ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜ ଅଧୋଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ କାହା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଏସବୁର ଗୋଟିଏ କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସ୍ୱାର୍ଥ ମାତିଛି, ମାୟା ମିଥ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ କିଛି ଦବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେବେ କ'ଣ, ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାହାଙ୍କ ଘରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥାଏ, କିଛି ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥାଏ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ପୂଜା କଲେ, ହୋମ କଲେ, କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ, ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହବ କ'ଣ, ସେ ମନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି ସେ ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବ, ସେ ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେ ମନକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେଠି କିଛି ସକାଳିଆ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣି ଦିଆହୁଏ, ଜଳଖିଆ ଦିଆହୁଏ, ଭୋଜନ ଏକ ବେଳା ଖାଆନ୍ତି। ଭୋଜନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଛି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକରି ସେ ଯାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ସେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ରଖିକି ଆସନ୍ତି। ଏ ସବୁ ପ୍ରଥା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି। ସେ ସାଇକୋଲୋଜି କ'ଣ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଯିଏ ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପିଲା ଯିଏ ବି ଯାହାଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥାଉ, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ବସିକରି ଖାଉଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସିଏ ବି ଖାଇଦେଲେ ଏପରିକା ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭୋଜନକୁ ନେଇକରି ସେଠି ରଖିଦେଇକରି ଆସିଥାଉ। ସକାଳେ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଉଥାଉ, ତ ସେଇପରିକା ସକାଳେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, ଜଳଖିଆ ଦେଲେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ମାନି ନେଲେ, ନାଇଁ ବାପା ବି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ, ପାଣିରେ କୁଳି କଞ୍ଚା କଲେ, ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ। ଖରାବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ମନେ ମନେ ମାନିଥାଉ, ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବାପା ବି ଆଜି ଖାଇଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଦଶକର୍ମ ହୁଏ, ଦଶକର୍ମ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ବି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ଦଶକର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ଦଶକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନଈ ତୁଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଦେବ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯାଅ ବାପା ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡାକ, ବାପା ଆସ। ବାପା ବାପା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ପିତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରଖିପାରିବେ, ପୁଅଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ରଖିପାରିବେ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜଣକୁ ନେଇକରି ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝି ହବ। ତେଣୁକରି ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେ ପୁତ୍ର ଡାକିଥାନ୍ତି, ବାପା ଆସ ଯିବା, ବାପା ଆସ ଯିବା କହିକିରି ଡାକିକିରି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ପରିକା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ପରମ୍ପରା କରିଥାନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ବାପା ପଳେଇଲେ, ବାପା ପଳେଇଲେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସିଏ ଏ କଥାକୁ ଧୀରେ 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 ମାନିଥାନ୍ତି, ବାପା ରୂପକ ଶରୀର ଆଉ ଆସିବେନି, ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକରି ଚଳିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ଥିଲା ସେ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋଭ ଅଛି, ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ଥିଲା, ସେ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ସମସ୍ତେ ପରଖି ପାରୁଥିବେ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ଅଭାବର, କାହାକୁ ପୀଡ଼ିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବି ପିଇବେନି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଧନ
କିଛି ବି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରିବେନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବା, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦବା, ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦବା, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିବା। ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନେ, ଆମେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ମାନି ଚାଲିଛେ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ତୃପ୍ତ। ବନ୍ଧନ ମନରେ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ସଂସ୍କାରରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ସ୍ରୋତ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖୁନେ। ମିଛରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏପରିକା କିଛି କୁସଂସ୍କାରିତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ମିଛ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଠକୁଥାନ୍ତି, ଭଣ୍ଡୁଥାନ୍ତି। ତ ତାର ପଛଆଡ଼େ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ନିଜେ ବି ଦାୟୀ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଦାୟୀ। ତା କାରଣ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯିଏ କହିଲେ ସେ ମାନି ଦଉଛେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଠିଆ ଦେହରେ ହାଡ଼କୁ ପୁରେଇକିରି ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଅସ୍ଥି ତର୍ପଣ, ବିସର୍ଜନ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଥା ଚାଲିଛି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ତ ଯିଏ ବି ନିଜକୁ ଯଦିଓ ସତ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଯଦିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ପରିବାରକୁ ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, କିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କିଏ ଅଜନ୍ମା ଶକ୍ତି। ତ ନିଜେ ଯଦି ନିଜକୁ ସତ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନିଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗରିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଲୋଭରେ ମୋହରେ ସେ ଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ନିଜକୁ ସତ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କାହାର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଧନର, ବସ୍ତ୍ରର, ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭରେ ଯାଆନ୍ତୁନି, କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେନି। ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କର୍ମ କରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ତାକୁ ଆମ ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, ନିର୍ବାଣ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଅଧର୍ମିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବାନି, ଆରୋଗ୍ୟରେ ରହିପାରିବାନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଅଧର୍ମିକ ଧନକୁ ଯଦି ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବନି, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବନି। ତେଣୁକରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିବେକୀ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜନ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର, ମନର, ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା କିଏ, ଆତ୍ମା କେତେଟା, ଆତ୍ମା ଯାଏ ଆସେ ନା ଆତ୍ମା ଥିଲା ଅଛି ରହିବ। ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ନ ପଢ଼ିବାରୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଶରୀର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଲା ଏକ ବିଧି, ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଉଥରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଧି, ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ବି ଯିଏ ବି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉମିନ, ନ୍ୟୁଡଲ୍ସ, ପାସ୍ତା, ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକିରି। ଯିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହଁ କର, ଗୁରୁଜୀ। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମହାଶୟ ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ାରେ, ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପଚାରନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ତେବେ ଯାଇକି ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଗୁରୁଜୀ। ଆମେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନେକ କଥାକୁ ମାନିଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କେତେଟା,
आत्मा को मुक्तिर आवश्यक ना आत्मा मुक्त? कौन आत्मा को आपण मुक्ति देबे? आत्मा को मुक्ति केमती देबे? आपण आपण ब्रह्म विद्यार प्रचार करने आसीचंती ना ब्रह्म विद्या को अपप्रचार करने आसीचंती? प्रश्न पचारंतु विवेक हेकरी। निजको सजग हवा पड़ो, शास्त्र पढ़ंतु, भगवद गीता टिके पढ़ंतु, धीरे धीरे विवेक जागृत हम, सबुर उद्देश्य को बुझीपारे जानीपारे। आउ भल लगे आज चर्चा। ठीक अच्छे, धन्यवाद गुरुजी। ए माध्यम बहुत लोकंर आखि खोली किंतु या माध्यम मु बहुत किसी जिनिस आ माध्यम मु शिखि पारिली आ से जिनस को निहाती मो जीवन में आचरण करी। से आपन को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मो आखि खोली आ समाज को भी बहुत भल गोटे बार्ता भी दिया जाउची। से बार्ता को जदि आचरण करेंगे ना निहाती आम समाज परिवर्तन हम। निश्चय ठीक अच्छे। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।